बरेण्य ज्ञानी सज्जन आपण मानक सम्मुख सुंदर विषय उपस्थापन करा तेबे कथा कौन भौणी आमर जो प्रसंगटी छाड़ी जाइछंती झीटीर नाम बसंता मंजरी से भल पाई बरणमाला देइछि गोटे राक्षस को तार नाम है जपासुर कि नहीं से कन्याटीर बापा किए किया गया से जपासुर झील जे बापा को विवाह कर तेबे जेता बड़ा न जानी पारी पितार परिचय न पाई युवती कन्या बसंत मंजरी बापा को बरणमाला अर्पण करिछि आउ क्षण परे देव ऋषि प्रवेशिले आउ किस कलु किस बोली कहिले रे भलो किछि समय पर देवर्षि नारद आसी पहुंचिले कहले मां को कोन कहलो सारी देलु सब सारी देलु रे कोन कलु चंडाली सब सारी देलु तू ना तू पापी होई गलो शेष जाओ एठी नारद ताको दर्शैले तुमे बापा को बरण माला दे विवाह को पाप अर्जन करछो से पापरु मुक्ति न मिलले तुमे तो नरक को जीव तेणु ना तेबे मु विवाह करबी काहा को ना जिए तुमको पाप मुक्त करि परिबो के नाही तेणु किए पाप मुक्त करिबो सेठी नारद कहिला जिए स्वर्गर गंगा जल आउ शिव मुंडर विभूति आनी तुमको देई परिबो तुमे विभूति बोली हेबो गंगा जल रे स्नान कला परे तुमे एई पाप मुक्त होइबो तांको विषय को स्वल्प समय सारुची गला काली रघुवंश महाकाव्य करथिली कालिदास को लेखा से खाली 14 अक्षर रे सारिला गोटी हेले श्लोक से गाई ना कालिदास को रघुवंश महाकाव्य एतद व्यतीत परे एवं आज जेहेतु तांकर प्रथम पाली थिला आज्ञा सिए मध्य अनुरूप भाबर गोटे काव्य करिबा कथा जेहेतु बाध्यताला मंचरे चहुछंती काव्य कविता शिखिकी आसीबो ना ए दाही ताइकिया विषय गोटे जार ना नाही गा नाही से विषय कर माली अम्मा ए जहा को कहंती माळे पट्टी भली तमे पाला करिबो हमर 14 अक्षर रे पाला तेबे शेषरा विवाह वाला कहा संग ना कंदर्प जाकी भगवान कृष्ण पुत्र कार्तिक चाहिए विवाह करने इंद्र पुत्र चित्रसेन चाहिए विवाह करने किंतु कृष्ण पुत्र कंदर्प गंगा स्वर्ग गंगा जल एवं शिवंकर विभूति आनी देबारु कन्याटे तांको स्वामी रूपे वरण करिसंती ये गला अच्छा राक्षसर मृत्यु हब केमिति र थय हो जे थय हो मोरम बसिएनी तबे खाली कहिले राक्षस बर मागिथिला शिवं को मु जल रे मरिबेनी स्थल रे मरिबेनी पवन रे मरिबेनी अग्नि रे मरिबेनी एतिकी रे कोन कथा सरी जाय जणे जदि देवता को बर मागेला तबे केमिति तार मृत्यु हब से कथा मागे नाही कि नहीं काई भौणी तो कथा कहिलेनी पाला कोन एमिति हुए तेबे से कोन बर मागी थिला जेबे रति आसे मो आगे नृत्य करिबे तो द्रौपदी आसेबे पार्वती आसेबे से पार्वती मते खड़गर विनाश करिबे आ मो मुंड को देबे यज्ञशनी पादरे दलिबे सेति के बेले जाई मोर विनाश होइबो हो
ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତିନିପୁରର ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଇକି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ସେଇଆ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଣେ ରତି ଦେବୀକୁ ଅଣାଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନୃତ୍ୟ କରାଗଲା। ମା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗତିନା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କ ଖଡ୍ଗରେ ଛେଦନ କଲେ ଜଟାସୁରର ଶିର। ଏଣେ ଯାଜ୍ଞ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ ବା ଦଳନ କଲେ। ତେବେ ଯାଇ ରାକ୍ଷସ ମୁକ୍ତ ହୋଇଲା ଏ ଧରା। ଆଉ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ପୁଅ କନ୍ଦର୍ପକୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ। ବିଷୟ ତାଙ୍କର ସମାପ୍ତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଆଣିବା, ଆମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗତି କରିବା। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୟାସ ରଖୁଛି ବୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାକୁ କଣ ମୁଁ ରଚନା କରିଛି ନା ଓଳାଶୁଣୀ ମଠ ମହନ୍ତ ସନ୍ଥ ଅର୍କିତ ଦାସ। ଶୁଣାଗଲ? ଅର୍କିତ ଦାସ କଣ ଲେଖିଲେ? ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ସଜ୍ଜନ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଉଆଁସନି ଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ, ଉଆଁସନି ଶିର ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ। ବାପ ନଥାଇକି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବାପ ନଥାଇକି ପୁଅ ଅଡୁଆ ତଡୁଆ ନାଗିଲା ତାକ ପାଲାଠୁ ଇଏ ପାଲା ବଳେଇ ଗଲାଣି। ଆରେ କଣ ଅଡୁଆ ତଡୁଆ ଲାଗିଲା? ମୋ କାନରେ ଏ ପଦଗୁରା ପଇଲାଠୁ ପଡେ ଏଫେ ପଛକୁ ସେପା ବାହାରି ଯାଉ। ପାପ ନାଶନ କରିବାକୁ ଆଇଛ ନା ପାପ ବଢେଇବାକୁ ଆଇଛ? ପାପ ମୋଚନ ଅର୍ଥେ ସୁନ୍ଦର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଲା। ଆଜ୍ଞା କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଉଆଁସ ନିଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ। ଉଆଁସ କହିଲେ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଅମାସ୍ୟା ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରି। ହଁ ସେଇଦିନ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହବାର ଦଳେଇ ହଁ ଯେଉଁଦିନ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ବୁଝିଲ? ଯେତେବେଳେ ତୁ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବେଳେ ତୋ ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ତା ତଳଟା କଣ କହିଲେ? ବାପ ନଥାଇକି ପୁଅ ଜନ୍ମ। ଏ ଗାଲୁଆ ପାଲା ଅଣ ବାପୁଆର ପଣ ହୋଇଲା, ବାପ ନଥାଇ ପୁଅ କାହୁଁ ହୋଇଲା। ଏ ପାଲା ଆମର ଚଳିବନି, ତା ଆମେ ପଳେଇବା। ସେଇଆ କହୁଛି ନନା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେଣି ବସା ଘରେ, ଖାଇକି ଶୋଇବା। ଏ ଗାଧୁଆ ପାଲା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର। ନା ହେ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ସତ୍ୟ। କହିଲେ ଉଆଁସ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ, ଦର୍ଶନ ଅରେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିଟା କଳା କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଚନ୍ଦ୍ରମା କୋଣ ଆସିବେ? ସେଦିନ କୁଆଡେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଦେଖେ। ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥା। ଆଉ ଗୋଟା କଥା କଣ କହିଲେ ଗାଲୁ କଥା? ବାପା ନାହିଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ, ବୋପା ନାହିଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ। ବୋପା ନାହିଁ କୁଆଡେ ପୁଅ ଜନ୍ମ। ବଇଲର ଫାର୍ମ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଥିବ। ଆରେ କଣ ସେତିକି? ଆହୁରି ଅଛି। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତା ମା କୁଆଡେ ଘରେ ନଥିଲା। ଏମିତିଆ କବି ଲେଖିଲା ଯେ ମା ନାହିଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆରେ ଦିଦି ବା କହିଲେ ତୁ କାଇଁ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ? ତୁ ସେଇଥିରେ ମଇ ଦଉଥିଲେ ପୁଅ। ସନ୍ଥ ଅର୍କିତ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଳାଶୁଣୀ ମଠ ମହନ୍ତ, ଯାହା ସବୁ ପୁରାଣର ନିର୍ଯାସ। ଆଜ୍ଞା ଏ ହେଲା ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ, କିଛି ମୋ ମନ ଗଢା କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ କଣ ଦଳାଇ ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ତି କଣ ବାପା ବାପା ନାହିଁ। ମାନେ ପିତୃହୀନ ବା ପିତାଙ୍କର ପରିଚିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହୁଏତ କାହାର ବାପା ପୁଅର ଅଧା ବୟସରୁ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ତାର ବାପା ନାହିଁ। ଆପଣ କୋଉ ବାପା କଥା କହିଲେ? କହିଲେ ବାପା ନଥାଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ। ଆଚ୍ଛା ବାପା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ପୁଅ ଜନ୍ମ।